பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ண வந்துருச்சு. அதுக்குள்ள மெசேஜ் போயிடுச்சு பார்த்தியா? See, if you pronounce his name, I think it will activate soon. Yes, good afternoon. Welcome to the yet another Emperor System Lab class. I hope you people are learning something under this course, and also you are trying to searching something in and around you. What are the Emperor components or applications available in your home, in your doorsteps, and your corridor and streets? எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தோன்னா you will find a number of applications. Okay, it's quite interesting. Today we are going to start our lab session with one troubleshooting. So your friend going to present his screen. There are 52 engineers. You ignore me and Sundar sir. Okay, we are the listeners. Remaining students try to troubleshoot and make Srihari to happy. Thereby, everyone has to listen the buzzer sound from the Srihari's simulation. Okay, the sentence may be lengthy one, task may be smaller. Yes, Srihari, you can present your screen. ஜெகதீஷ் சொல்லுங்க என்ன வேணும். அவன் வந்து ஜெகதீஷ் இன்ஸ்டாகிராம்ல கிளிக் பண்றதுக்கு தெரியாம மியூட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டான். அப்படிதானே ஜெகதீஷ்? ஸ்ரீஹரி are you there? நான் நம்பி ஒரு பெரிய இன்ட்ரோ கொடுத்து உட்காந்துருக்கேன்டா. சார் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணுங்க. நெட்வொர்க் யார்ட்ட பண்ணணும்? அதுக்கு அவங்க அந்த பாட் பேர் ஸ்கிரீன் தெரியுதா சார்? வந்துரும். ஸ்கிரீன் தெரியுதா சார்? Screen, yes, visible. Now everyone is eagerly waiting to clear the 1-to-1 round. பார்க்கலாம் யார் ஹெல்ப் பண்றாங்க. Especially 1 or 2 guys should not open your mouth. Already practice multiple times. ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. நீ அடுத்த ரவுண்ட்ல கிளியர் பண்ணு. Please give chance to everyone. Okay. எங்க சார் ஓபன் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டாகிராம் ஓபன் பண்றா. டே இல்ல சார் வெயிட் பண்ணி இப்ப எதுக்கு பாத்தீங்களா சொன்னா இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப், ஆல்ரெடி டிங்கர் கேடு, கூகுள் மீட், இதுதான் ஆன்லைன் கிளாஸ். பரவாயில்ல விட்டு உண்மையெல்லாம் வெளியே சொல்லக்கூடாது, ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு. வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்றேன். ஆனா is it Srihari's screen is visible to everyone? Eagerly waiting engineers. ஆனா எல்லாத்துக்கும் விசிபிளா இருக்கா? சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணி. உனக்கு வேற பாவம் வாயில்ல ஃபிங்கர் மட்டும் தான் இருக்கு, டைப் மட்டும் தான் பண்றீங்க. எஸ், ரெடி டு ஆன்சர் அண்ட் டீபக் குயிக். ஐயோ, ஸ்ரீஹரி மைக் ஆன் பண்ணாலே பிரச்சனை. ஸ்ரீஹரி பிரசன்ட் பண்ண. கொஞ்சம் குயிக்கா. Okay, yes, okay. Can I try பண்ணுங்க பாப்போம். Little zoom your site. See, 1 minute. Click start simulation. Srihari சார் நான் கோடே போடல சார். கோடே போடல. கோடுல எப்படி ரன் ஆகும்? Can I have, is it everyone watched the code in the window? Else Srihari will paste the code in the chat box. Srihari, copy the code and paste in the chat box, because your friends are most of the time they are accessing only chat box. So paste it there. First embedded code in the chat box में paste like okay. Kanam, you closely watch the code as well as the circuit diagram drawn by the Srihari. Sir, Tinkercad open பண்ணுங்க. Tinkercad. Yes, okay. Minimize the code window. Yes, everyone can make an attempt. Little zoom your circuit diagram, Srihari. Little zoom your circuit diagram. Click Control and scroll mouse button. Zoom. Enough. And I ask quick. Why he couldn't get the buzzer output? Any help from your side? Can I any idea?
Okay, can I show the circuit diagram? Do you have a circuit diagram with you, Srihari? Sir, sir. Huh? Yes, sir. Show the circuit diagram. Let them note down the circuit. கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஓபன் பண்ணு, இமேஜ் எல்லாம் விட்டு. ஏன்னா நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு ஏதாவது நமக்கு ஷேர் பண்ணணும்னா எஜுகேஷன் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அந்த ஒரு ஃபோல்டர் மட்டும் ஓபன் பண்ணுங்க. சரியா? Can everyone please note down the circuit diagram first? Take a screenshot and compare this screenshot with the circuit drawn by the student. So, okay, first of all, how many of them know what are the components present in the circuit diagram? Resistor, transistor, buzzer, and the diode. Is it everyone note down? Please say yes or no in the chat box by passing 1 or 0. 1 or 0. Because today's experiment was buzzer ultimately. But we are doing some reverse process. First troubleshooting, then the concept discussion. Quicker. Connection எல்லாத்துக்கும் understandable. Okay, can anyone tell me when your buzzer will get turned on? Any idea? Buzzer எப்ப சார் ஆன் ஆகும்? கொஞ்சம் இருக்குமா இல்லையா? ஹலோ மை டியர் மக்களே, இருக்குமா இல்லையா? Am I audible? Yes, sir. ஹலோ சபரி, மற்றவங்களாம் என்ன எங்க இருக்காங்க? சபரி இருக்காங்களா இல்லையா? அருண், அக்ஷய் பிரசாத், ஆகாஷ், அஜய். நான் திரும்ப அட்டனன்ஸ் எடுக்கணும். மைக் ஒர்க் தான் செக் பண்ணணும். கொஞ்சம் குயிக்கா. ஜீவிதா, 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 சிவபாலன், சிவபாலன் சார். ஜீவிதா, சிவபாலன், ஜீவிதா, சிவபாலன், நீலகண்டன், நீலகண்டன், நீலகண்டா, நீலகண்டன். ஓகே, சிவபாலன், ஜீவிதா, ஆகாஷ், ஆகாஷ். சரி, ஓகே. நீலகண்டன் அண்ட் சரி யாரு? சிவபாலன் அண்ட் ஜீவிதா. அது இப்ப பார்த்த டயக்ராமுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க? நீங்க 2 பேர் இப்போ ஒரு ஃபைனல் ரவுண்ட்ல செலக்ட் ஆயிட்டீங்க. உங்களோட ஃபைனல் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் இதுதான். கிளியர் பண்ணிட்டா இமீடியட் போஸ்டிங். குயிக்கா டயக்ராம் 2 பேர் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? சிவபாலன் ஜீவிதாவும். ஹலோ, டக்குன்னு கண்டுபிடி என்ன மிஸ்டேக்னு. குயிக்கா குயிக்கா. கோட் ஒரு தடவை பாரு, கோட் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோ. சரி விடுங்கண்ணா கண்ணா, ட்ரபிள் ஷூட்டிங்னா நீங்க பெரிய டெக்னாலஜி நினைச்சு பயந்துடுறீங்க. நான் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை ஆக்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். ஓகேவா? எஸ். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங், லெட் மீ செக் த கோட் பார்ட். சிம்பிளா இருக்கனால கோடிங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடணும். பின் மோட் 7, அவுட்புட். அவுட்புட் பஸர் வந்து 7ல இருந்து தான் போகுதா? ஆர்டினோல செக் பண்ணுங்க. 7ல இருந்து தான் போகுது. 7 to 1 resistor, then the other end of the resistor has to be connected to the base terminal of the transistor. It's paka connect ஆயிருக்கு. விட்டுறலாமா? Okay. Then the collector terminal of the transistor. Okay va? Collector terminal is the left hand terminal. So அது எங்க போயிருக்குன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பஸருக்கு போயிருக்கா பாருங்க. போகலை. முடிஞ்சு போச்சா ட்ரபிள் ஷூட்டிங்? ட்ரபிள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சா ஸ்ரீஹரி? சார் அவ்வளோதான் சார். மூவ் பண்ணுங்க. இப்போ நான் தான் ஃபைனல் ரவுண்டு வின் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நீங்கள்லாம் யூ நீட் டு ப்ராக்டிஸ் லாட். ஓகே, அவ்வளோதான் சார். ரெஃபர் த சர்க்யூட் டயக்ராம் and check each and every line and troubleshoot. That's all. You see, these devices are some polarized. Okay, plus minus மாத்தி கொடுத்தோம்னா it won't work. So இது மாதிரி டிவைஸ்ல பிளஸ் மைனஸ் கரெக்டா கொடுக்கணும். ஓகே சார், இப்போ நெகட்டிவ் டெர்மினல் 5 volts கொடுக்கணுமா சார்? Negative terminal has to be connected to where? Wait. Click escape. Escape button அடி. அந்த ப்ளூ அப்படியே கிளிக் பண்ணி கொண்டு போய் அங்க வை.
அந்த ப்ளூ இருக்குல்ல, ப்ளூ கலர். ஹலோ, அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் இரு ஒரு நிமிஷம் இரு. கண்ட்ரோல் இஸ் ஓகே, கரெக்ட் தான். சோ ஒன் எண்ட் ஆஃப் த டெர்மினல் பாசிட்டிவ் பஸ்ஸர் வந்து நான் ஹைல கொடுத்திருந்தேன் சார். நீ இங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்த்து டைரக்டா எடுத்து கொடுத்துட்ட. எஸ் சார். இப்போ ஆன் பண்ணு பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணு, அப்படியே உன் கேமரா ஆன் பண்ணு. மூஞ்சில சிரிப்பு வருதா பார்க்கலாம். வரலையே, அவுட்புட் வரல. சிமுலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? சார் என்ன பண்ணி பார்த்துட்டு அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணு, வேற என்ன மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்புறம் நீ என்ன பண்ணிருக்க பாரு. ஹலோ மை டியர் சார், டயோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க? என்ன சார்? ஃப்ரீவீலிங் டயோட் தானே சார்? ஆமா, ஃப்ரீவீலிங் டயோட் எப்படி கனெக்ட் ஆகணும்? அக்ராஸ் யுவர் பஸர். கரெக்ட்டுங்களா? பேக் வாங்க சொல்றேன், பேக் வாங்க. இதுதான் ஆன்லைனுக்கும் ஆஃப்லைனுக்கும் உள்ள பிரச்சனை. ஸ்ரீஹரி பிரெட்போர்டு கனெக்ஷனே மறந்துட்டார். டயோட எடுத்து வெர்டிக்கல் லைன்ல கனெக்ட் பண்ணா டயோடு என்ன ஆகும்? ஷார்ட் ஆயிருச்சு டயோடு. வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி ஹேவ் அ கனெக்ஷன். வெயிட் அ மினிட். இப்ப டயோட்ல என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் சொல்லு? என்ன சார் இப்போ சார்? அட் பிரசன்ட் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் டயோடுக்கு அக்ராஸ்? எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணவே இல்லை சார். இப்ப பிரெட் போர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்க. நான் மல்டிமீட்டர் கொண்டு வந்து, சரி யூ ஆர் ஹேவிங் ஒன் மல்டிமீட்டர் நோ சார்? இப்போ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் சார். என்ன பிரெட் போர்ட்ல அந்த மல்டிமீட்டர் சைடுல இருக்குல்ல, சைடுல மேல இருக்கு பாரு மல்டிமீட்டர். குயிக்கா அதுல பிளஸ் மைனஸ் எடுத்து டயோடு அக்ராஸா கனெக்ட் பண்ணி ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு வருதுன்னு பாரு. கொஞ்சம் குயிக்கா சார். இன்ஃபினிட்டி தான் சார். இன்ஃபினிட்டி இஸ் த 200% இட் இஸ் ஓகே. நீ கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு பாரு. ரெசிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ண சொன்ன, நீ அது ரெசிஸ்டன்ஸ் மோடு மாத்தணும். ரெசிஸ்டன்ஸ் மோடு மாத்து. சிமுலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணு. It's 0 ohm ஷார்ட் சர்க்யூட். He made the short circuit. எப்படி ஷார்ட் சர்க்யூட் சார்? Always the vertical lines having a contact plate inside. எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் ஓம்ஸ்னாலேயே சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ஒரு ப்ராஜெக்டும் பண்ணல, அதனால எல்லாமே மறந்தாச்சு. இப்ப என்ன பண்ணணும்? ரொட்டேட் த டயோட், கனெக்ட் இட் இன். எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்? போச்சே. இப்ப கனெக்ட் பண்ணுங்க. now you proceed the remaining connections. குயிக்கா பிளஸ் வந்து மைனஸ்க்கு போகணும், மைனஸ் வந்து பிளஸ்க்கு வரணும். ஐயோ, ஸ்பீடு பத்தல. ஆல்ரெடி வேல்யூடட் கோர்ஸ் முடிச்சு ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணுமே முடிக்கல, ஓபி அடிச்சதுன்னு விளையுது. Now you are making perfect forward biasing of your diode, but your diode is connected in reverse bias. In your circuit diagram. You perfectly made the forward biasing. Rotate the diode alone. Click the diode, rotate it. Yes. Perfect. Yes, now you try. That's all. Over. This is called what? This skill is very, very essential for whoever seeking the job in the core industry. It is called troubleshooting. There are many vacancies available in this sector. You people know how to write the coding. You people know how to start the connection and give the thing, but there is a big vacant in troubleshooting. Okay, thank you very much, Srihari. You made us to understand something. Okay, is it okay, Srihari? Yes, sir. What are all the points you have noticed as a correction? Tell me. Point number 1. This simple diode short ஆயிடுச்சு sir. No. Point number 1. Sir, in the positive buzzer polarity. Second one, diode freewheeling diode short circuit. The freewheeling diode short circuit. Go to your circuit diagram. If you make the diode to short circuit, ultimately, what will be the voltage drop across the buzzer? 0. That is the reason why your buzzer unable to turn on.
After you reverse, you corrected your polarity. Is it okay? Everyone, please note down these 2 points and try to avoid in your near future. That's all. Thank you very much. Are you happy now? Sir, yes, sir. Thank you, sir. ஸ்ரீஹரி, நீ இந்த டயக்ராம எனக்கு நீ வாட்ஸ்அப் பண்ணியிருந்தா 2 நிமிஷத்துல ஓபன் பண்ணி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். பட் இங்க கொண்டு வந்ததுனால எல்லாருமே கத்துக்கிட்டோம். ஓகே, எஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். And also I want to convey one thing to you people. Today we have a live session with Professor Sabari. அவங்க பேர் என்ன? Professor name, Design for IoT name. Sabari, are you there? Sabari, அவனும் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். கண்ணா, டிசைன் ஃபார் IoT யாராவது, டிசைன் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் யாராவது இது பண்ணியிருக்கீங்களா? ப்ரொஃபஸர் நேம் என்ன? எனிஒன் நோஸ்? சரி, ஓகே. ஹலோ ஹலோ, கேட்கல. Today we are having a live session with him between 4:15 to 5:15. Okay, I shared the link to you people. After our class over, immediately you can join there. Okay, whatever the doubt you have regarding exam or something else, you can ask there. I have posted the link also, Zoom meet link. You can join after our lab class. Okay, yes, now we will get into the today's lab class. Let me present my screen. Is it my screen is visible? Everyone can acknowledge if you received my window. Yes, sir. Is it everyone received? Chat box la போடுவானா? நான் மோடு அடிக்கடி நான் மோடு மாத்தினா மட்டும்தான் முடியும். எல்லாம் மத்தியானம் ஃபுல் கட்டு, அப்படிதானே? ஃபுல் கட்டு, தலப்பா கட்டு, நல்ல தூக்கம். Second, how many of them at least made the attempt in this task? How many of them made the attempt? Type 1 or 0 in the chat box. Just na attempt all panna sir in the exercise sir. How many of them? Yes, 1 or 0. Jagadish, please can you unmute please, Jagadish? Up to which stage you have finished, Jagadish? Jagadish? Sir. Jagadish? Sir. எது வரைக்கும் கண்ணு முடிச்சீங்க? சார் ஆல்மோஸ்ட் ட்ரை பண்ணேன் சார். பட் 2 ஸ்விட்சஸும் கனெக்ட் பண்ணி மெயின் ஸ்விட்ச் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு சார். Okay, அது you rectify. See, whenever we are giving any task, it is not mandatory. You need to hit only your head. Get the help of 52 engineers in our class. Discuss among yours. Okay. See, you people are discussing only during CA and unit test and semester exam. You people are showing your unity only during the examination. That won't help in your life. Discuss offline exam. After the exam or before exam you discuss, you will get success. Okay, during the exam, utter waste. Okay, so Jagadish, thank you very much. நீ வந்து ஒரு 3வது இன்டர்வியூல ஒரு 2 ஃபர்ஸ்ட் லெவலை கிளியர் பண்ணிடுவேன். ஓகேவா? இது எல்லாமே என்ன தெரியுமா? என் வாயிலிருந்து நான் சொல்ற மந்திரம் எல்லாம் இல்லை, உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் லெவலை வச்சு நான் ப்ரெடிக்ட் பண்றேன். பிகாஸ் இந்த பர்டிகுலர் செமஸ்டர்ல என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்றியோ அது அப்படியே பிளேஸ்மெண்ட்ல கடந்த 5 வருடங்களா வந்துட்டு இருக்கு, நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ அதனாலதான் உனக்கு நான் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் நிறைய கோரிலேட் பண்றேன். ஏன்னா இங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றியோ அதே மாதிரி தான் போய் பிளேஸ்மெண்ட்ல பண்ணுவேன். யூ வில் கெட் அ சான்ஸ். அதனால திரும்ப சொல்றேன், இதை முடிக்காத விஐபிகள்லாம் தயவு செஞ்சு முடிங்க. ஆர்எல்ஸ் இன்டர்வியூல வந்து இந்த கொஸ்டின் உட்காரும், யூ வில் லூஸ் யுவர் opportunity to get into the wonderful job. Okay, push buttons we have discussed. I hope you people may browse to something related to the bouncing and key bouncing. Today we need to start our buzzer. So already we have discussed the circuit diagram and we made the troubleshooting also. This is the one more technique in our coding is called, in which company they will ask, sir. In which company? See, நீ டெல்லிக்கே ராஜா ஆனாலும்
ஓகேவா? அமேசான்லயே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாலும், ஜோகோலயே நீ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாலும், 200% சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்தாலும், what you have studied in the curriculum, they will test. They will ask Andigate, they will ask Ohm's law, they will ask Kirchhoff's law. What is you are studying today? They will ask. Then they will take you and they will give some other work. அவ்வளவுதான். நீ அங்க போன டென்ஷன் ஆகல. அப்படி இருக்கிற இதெல்லாம் கேட்ட அப்படின்னு. Why? Why? They tested your brain and mind whether it is in a function or not. அவ்வளவுதான். Why they are asking 10th mark, 12th mark எதுக்கு சார் கேக்குறாங்க? 10th mark is giving the result of 10-year progress of your work. 10 வருஷம் நீ என்னத்தை கிழிச்சிருக்கிற அப்படின்றத 10வது மார்க்ல பார்த்துக்கலாம். 12வதுல அதுக்கடுத்து 2 வருஷம் நீ நம்ம எதை கிழிச்சிருக்கிறோம் அப்புறம் டிகிரி. புரியுதா கண்ணு? புரியுதா? ஸோ எதுவுமே வந்து எங்க யூஸ் ஆகுதே தெரியாது. ஐ வாண்ட் டு ஷேர் ஒன் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். எஸ்டர்டே மை headlight வந்து day before yesterday gone. Okay, more than 90 kilometers I traveled without headlight. How? It is also in bypass road. எப்படி travel பண்ணலாம்? ஹெட்லைட் போயிடுச்சு. ஆப்போசிட்ல வர வண்டிக்கு நம்ம வரது தெரியாது. என்ன பண்ணலாம்? மொபைல் டார்ச் எடுத்து கட்டி விடலாம் முன்னாடி. மொபைல் டார்ச் அடிச்சேன்னா வரவங்களுக்கு அது இரிட்டேட் ஆகும். ஓகே, வேற என்ன? காவியா, ஐயோ அம்மாடி, காவியா அட்மிட் பண்ணு. காவியா சார், காவியா, லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போட்டு ஓட்டுவியா, ரைட் இண்டிகேட்டர் போட்டு ஓட்டுவியா? இது சொல்லிட்டீங்கன்னா நீ ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனில பிளேஸ். சொல்லு, எந்த இண்டிகேட்டர் போட்டு ஓட்டுவேன்? டக்குன்னு ஒரே டப்புன்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ நீ செலக்ட். டக்குன்னு சொல்லு, லெஃப்டா ரைட்டா? லெஃப்ட் சார். கெஸ்ல அடிக்கூடாது, கெஸ்ல அடிக்கூடாது. டிபெண்ட் ஆன் டர்ன் இல்ல, ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு. ஐ நீட் டு டிராவல் ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு. எந்த இண்டிகேட்டர் போட்டு ஓட்டலாம்? லெஃப்ட் சார். போட்டு போடுறதுக்கு என் வண்டியில ஆப்ஷன் இல்லை சிவபாலன். ஜெகதீஷ் வண்டர்ஃபுல். லெஃப்ட் சைட்ல இண்டிகேட்டர் அந்த போட்டுட்டு ஐ டிராவல்டு மோர் தேன் 90 kilometers. Okay, because that indication gives something that I am not taking overtake. அப்புறம் நான் சைட்லேயே தான் போவேன், அதை தாண்டி யாரும் ஓவர்டேக் லெஃப்ட்ல யாரும் வரமாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ நான் ஓரமா டிராவல் பண்ணிக்கலாம். ஆப்போசிட்ல வரவங்களுக்கு அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும், ஹெட்லைட் இல்லாம லைட் எரியுதுன்னு. அவங்க மேபி பக்கத்துல வரும்போது அந்த சேம் இண்டிகேட்டர் வில் கிவ் சம் ரிஃப்ளெக்ஷன் இன் த ஹெட்லைட். ஸோ அதனால அங்க ஏதோ வண்டி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ காவியா அண்ட் ஜெகதீஷ் வண்டர்ஃபுல். ஓகே, இந்த மாதிரி பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் தான் பிளேஸ்மெண்ட்ல பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ண, நேற்று ஈவினிங் போற வழியில ஒரு லேம்ப் வாங்கி 35 bar 35 watts இந்த லேம்புக்கு பேர். அது என்னன்னு போய் பாரு. ஹெட்லைட்டுக்கு வந்து 2 பவர் ரேட்டிங் இருக்கும். 35 bar 45 watts. We have a tool kit in our 2-wheeler. அதை கழட்டி லேம்பை நம்மளே மாத்திட்டோம்னா 250 rupees சேவ் ஆயிடும். அது எப்படி மாத்துறது? அதுக்கு தான் ஆட்டோமொபைல் எலக்ட்ரிக்கல் படிக்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ மேக்ரோ ஃபங்க்ஷன் யூ பீப்புள் நோ வெல். as define, variable, then the number. So here in our experiment we are going to call two things. One is the LED, another one is the switch. So instead of giving the pin numbers in between or somewhere in the program, we can define those things in the initial stage itself. So initial stage itself we can declare the LED pin number, we can declare the switch pin number. So this is the macro function. Many of them knows, except our lateral entry students. Don't worry, we people will teach you basic C program if you buy the Arduino board first. Okay, so note down the macro function. Most of the time you people are doing these simple mistakes. You people are forgetting the space between the as defined and the variable name and the constant name. Space irukunu sir. These are all user defined values. User defined values. These are all not a inbuilt functions. But as defined is the inbuilt function. Spelling mistake panna work agadu. Okay, yes. What is the thing present in front of you? Can anyone tell me what is the exact name of the black thing available in front of you? What is, sir? What is this? Black irukku, rendu kaal irukku.
கரெக்டா சொல்லணும். பிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கோம், எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ஸ்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் பண்ணல, பட் எல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ல நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. Yesterday I have visited electric circuits lab and I found wonderful mini project done by 19 batch students. So I found match the following. I found some many projects are there. So water level indicator name marandiruchu. So whatever the mini project you did, the same project you do it in the embedded system. That's all. Same thing try to implement in the embedded system with little advancement. Okay. Whatever present in front of you is not a simply buzzer. It is a piezoelectric buzzer. What is piezoelectric buzzer? What is the working principle? Go back, take your physics book and go through it. Okay. So piezoelectric effect, can anyone define? Masila Devi, are you there? Masila Devi, piezoelectric effect na enna? Pizza கடையில போய் எஃபெக்ட் போட்டு வாங்குறதா? புரியல. What is the piezoelectric effect? Who knows the definition for piezoelectric effect? Any lateral entry students? Google, Purushothaman, Akash, நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. இதுல ஒரு ஆள் வந்து இந்த கமிட்டி மீட்டிங்ல வரணும். அது யார் வருது? ஆகாஷா யாரு எடுத்துக்கலாம்? ஆனா கமிட்டி மெம்பரா யார் வரீங்கன்னா கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் மீட்டிங்க்கு lateral entry இருந்து ஒரு ஆள் வேணும். Who's that? Else we will pick one. Okay. சரி, ஓகே. எல்லாம் பார்ட் டைம் ஜாபுக்கு போயிட்டான் போல இருக்கு. ஒருத்தவனையும் காணோம். சரி, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். piezoelectric effect படிச்சுட்டு வந்து கூகுள்ல போய். ஓகேவா? Again has a two terminals. You people know if you reverse the polarity it doesn't work. கரெக்டா சார்? நம்ம டூ வீலர்ல சார் லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போடுறோம். காவியா, லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போடும்போது சவுண்ட் ஏதாவது வருதா காவியா? லைட் எரியாம சவுண்ட் சேர்ந்து வருதா? Yes, sir. எதுக்கு மேடம் அந்த சவுண்ட்? Why? Can anyone make an attempt? Solitron, last round question, technical round. இப்போ போகுது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். யார் அட்டெம்ட் பண்றீங்க? Solitron, technical round, first question. இண்டிகேட்டர் போட்டப்ப ஏன் பஸ்ஸர் அடிக்குது? Any idea? Quick. யாரும் வந்து பார்க்கல அப்படின்னா பஸ்ஸர் அடிக்கிறதுக்கு தெரியும் சார். யாரும் வந்து பார்க்கலன்னா பஸ்ஸர் அடிக்கிறது தெரியும். இண்டிகேஷன் தட் இண்டிகேட்டர் இஸ் ஆன். ஜெகதீஷ் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணு. சிவபாலன் வர, சிவபாலன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. சிவபாலன், ஜெகதீஷ் சார், indication that indicator is on. Why we need that? சார் அப்பதான் சார் இண்டிகேட்டர் ஆன்ல இருக்கா ஆஃப்ல இருக்கா நமக்கு தெரியும். சரி, அது தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? பின்னால வரவங்க நம்மளோட ஃபாலோ பண்ணி தான் சொல்லுவாங்க சார். உங்களுக்கு ஓகே, கன்ஃபியூஷன் ஆகும் சார். சொல்லுங்க சார். பஸ்ஸர் அந்த சவுண்ட் கேட்கல அப்படின்னா பின்னாடி வரவங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் ஆன்ல இருந்தாலும் பின்னாடி வரவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சார். நமக்கு அலைய போறோமா அப்படின்ட்டு. இல்லடா கண்ணு, பஸ்ஸர் வந்து உனக்கு மட்டும் தான் கேட்க போகுது, அவருக்கு கேட்காது. அது கரெக்ட் தானே? சார் அதான் உனக்கு ஏன் கேட்குது? ஆன்லயே இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு தெரியல சார் ஆன்ல இருக்கு அப்படின்ட்டு. that is the warning message. உன் இண்டிகேட்டர் ஆன்ல இருக்கு, வேலை முடிஞ்சிட்டா ஆஃப் பண்ணிரு. why ஜெகதீஷ்? for no distraction. என்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன்? உனக்கு கடந்த 2 வருடங்களா உனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ்ல டிஸ்ட்ராக்ஷன் மட்டும்தான். ரோஹித் மைக் ஆன் பண்ணு. என்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன்? இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டேட்டஸ் போட்டாங்களா? கொஞ்சம் குயிக்கா ரோஹித். சார் சொல்லுங்க சார். ஒரு சார், ஆமா 2 சார் இருக்கிறோம், ஆனா 3 தடவை இதுக்கு கூப்பிடுறேன். சொல்லு. பைக்ல போயிட்டு இருக்கும்போது இண்டிகேட்டர் ஆன் ஆயிட்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்காம அப்படியே சவுண்ட்லயே ஆன் ஆயிட்டு. சரி சார், நீங்க வேற ஏதாவது கொஞ்சம் சோசியலோட இன்வால்வ்மெண்டோட சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்ம ஒரு ஜோக் கேட்டுக்கமா, லெஃப்ட்ல இண்டிகேட்டர் போட்டு ரைட்ல போறது. நாங்கெல்லாம் யூத் லெஃப்ட்ல போட்டு ரைட்ல கிளம்புவோம், அப்படிதானே? பிகாஸ் ஆஃப் அவர் நெய்பரிங் வெஹிக்கிள் வில் திங்க் தே டர்ன்ஸ். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் பஸர் வந்து எதுக்கு அடிக்குது மேடம்? Sir, whenever we didn't know the indicator is on, the buzzer will indicate, sir. Buzzer indicates what? The sound, the indicator is on. இண்டிகேட்டர் இருக்குது, தேவையா தேவையில்லையா செக் பண்ணிக்கோ, தேவையா தேவையில்லையா செக் பண்ணிக்கோ, தேவையா தேவையில்லையா செக் பண்ணிக்கோ. Am I correct? Yes, sir. தேவையில்லைன்னா
தேவையில்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? உடனே யூசர் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சார். தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆனர். அதை ஆஃப் பண்ண மறந்ததுனால ஏகப்பட்ட ஆக்சிடென்ட். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த 50 ரூபா பஸ்ஸர் தூக்கி மாட்டி விட்டாங்க. R&D ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு, காப்பிரைட் வாங்கிட்டாங்க. இண்டிகேட்டர் வித் பஸ்ஸர் காப்பிரைட் 2 வீலர்ல வாங்கியாச்சு. ஹவு சிம்பிள் சொல்யூஷன். am I correct? அதே மாதிரி லெஃப்ட்ல இருக்கா ரைட்ல இருக்கா நம்மளுக்கு தெரியாது. அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? அதுக்கு எங்க கொடுத்துருக்காங்க இண்டிகேஷன்? லைட்டு. கரெக்டா சொல்லணும். லெஃப்ட்ல எரியுதா ரைட்ல எரியுதா நமக்கு எப்படி தெரியும்? வண்டி ஓட்டும் போது அது டிரைவ் பண்றவங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். சார் டிஸ்பிளே. That is called dashboard. That is called what? Dashboard in your 2-wheeler or 4-wheeler. Dashboard la kaati kuduthrom. What are all the important things required relevant to a 2-wheeler or 4-wheeler will be present in front of you? That is the view is called the dashboard. Temperature of your engine, speed of your engine, RPM, battery level, seat belt, all indications are available in the dashboard. Dashboard is a very fantastic invention. Okay, buzzer. Okay sir, buzzer oda edavadhu இன்னொரு application சொல்லுங்க. Any one application quick? Any one application in the buzzer quick? இந்த ரியாலிட்டி ஷோஸ்லாம் விசில் அடிக்கிறதுக்கு பதில் பஸ்ஸர் மாட்டி விட்டுருவாங்களா? பஸ்ஸர் பிரஸ் பண்ணுவாங்க சார் அந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட். வேற ஏதாவது வீட்டுக்குள்ள ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்லி பார்க்கலாம். வீட்டை சுத்தி பாருங்க. ரியாலிட்டி ஷோல பஸ்ஸர். ஓகே, அந்த சவுண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும். சரி, பிக் பாஸ்ல போயிட்டா பிக் பாஸ்க்கு சொல்லுங்க மேடம். ஹலோ, எஸ் சார் காலிங் பெல் சார். தட்ஸ் ஆல். காலிங் பெல். ஓகே, தென் all calling bells are all note down. All calling bells are not a buzzer. அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? all calling bells are not buzzers. buzzers calling bell நம்ம யூஸ் பண்றோம் சம்டைம், சரியா? பட் எல்லா காலிங் பெல்லும் பஸர் கிடையாது. ஸோ காலிங் பெல்ல வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது, இது பீசோ எலக்ட்ரிக் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, வந்துட்டார் நம்மளால. ஃபயர் அலாம். நம்ம வீட்டுலாம் இப்போ ஃபயர் சென்சார் வச்சிடறோம், ஸ்மோக் டிடெக்டர் வச்சிடறோம், கேஸ் லீக் ஆன அலாம், தண்ணி நிறைஞ்ச அலாம், வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் அலாம், ஃப்ரிட்ஜ் டோர் ஓப்பன் பண்ண அலாம், வாஷிங் மிஷின் டோரை ஓப்பன் பண்ண அலாம். காலையில் நம்ம எந்திரிக்கிறதுக்கு இந்த பஸ்ஸர் யூஸ் பண்றது இல்லை, இதை வச்சாலும் தப்பு இல்லை. அலாம் சுத்தி அலாம் அடிக்குது, ஆனா சேட் பாக்ஸ் மட்டும் காலியாகவே இருக்கு. ஓகே, ஸோ ட்ரை டு ஃபைண்ட் plenty of applications and wherever you do project, you go to ATM, press button. அலாம் cash வந்துச்சா வரலையா, key take your ATM card out. What is that sound? Who is producing that key sound to remind you to take the ATM card back? சொல்லுங்க மேடம், யாரு உங்களை ஏடிஎம் கார்டை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போன்னு ரிமைண்ட் பண்றது? ஏடிஎம் மிஷின்ல யார் ரிமைண்ட் பண்றான்னா அவன் ஏடிஎம் மிஷின் அடிச்சு வைக்கிறான். ஏடிஎம் மிஷின் வில் ரிமைண்ட் யூ. அதுல யாரு ஹெல்ப் பண்றா? யுவர் பஸ்ஸர். ஸோ இட் ஹாஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஈவன் உனக்கு பஸ்ஸர் ஸ்பீக்கர் இஸ் என்டையர்லி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் பஸ்ஸர். சிவபாலன், ஏடிஎம் மிஷின்ல ஸ்பீக்கர் இருக்கு, இட் வில் இன்டராக்ட். உள்ள என்ட்ரானோடனே இந்த பட்டனை அழுத்தவும் இதை அழுத்தவும் சொல்றதெல்லாம் ஸ்பீக்கர். வாய்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஸ்பீக்கர், வெறும் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா பஸ்ஸர். ஓகே, ஈவன் மியூசிக் எல்லாம் வருது பஸ்ஸர்ல, அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ என்ன சார் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ரேட்டிங்ஸ்? ஸோ எல்இடி பார்த்தீங்கன்னா எல்இடியோட கரண்ட் ரேட்டிங் யூ மே ஸ்டடி த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட். த கரண்ட் வில் பி மேக்ஸிமம் ஆஃப் டிபிக்கலி ஒரு 20 மில்லிஆம்பியர் வரைக்கும் எல்இடியில் கரண்ட் வரும். But our Arduino ports can support only maximum of 40 milliampere. நோட் பண்ணிக்க பார்க்கலாம். நிறைய ஸ்டோரி பேசிட்டோம். இதுக்கப்புறம் ஒன்லி தியரி அண்ட் எக்ஸிகியூஷன். நோட் எடுத்து வச்சு தயவு செஞ்சு எழுது. நாளை காலுக்கு ஒன்று நான் அனுப்பிவிடணும், கொஞ்சம் குயிக்காவா. டிசி கரண்ட் 40 மில்லிஆம்பியர் வரைக்கும் நம்ம ஆர்டினோ போர்ட்ல டிரைவ் பண்ணலாம். அப்ப என்ன சார், எதுக்கு சார் இங்க வந்து சொல்றீங்க? ரைட் பண்ணுங்க. And one more parameter you need to watch closely. You need to watch closely. The DC current VCC ground pin is 200 milliampere. Note down these two values, very important. Individual pin 40 milliampere. Entire
இது நீ வந்து கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் கரண்ட் இஸ் 40 மில்லி ஆம்பியர். என்டையர் போர்ட் லோட் பண்ணும்போது என்னோட யூஎஸ்பியில 200 மில்லி ஆம்பியருக்கு மேல கரண்ட் டிரைவ் பண்ற மாதிரி நான் லோடு கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. Note down these 2 points related to your current rating. Very, very, very important. If you forget, your Arduino board will be Swaga. Then you need to buy new Arduino board. Okay? Yes. Then, where sir பசல்ல இதுதான் நம்ம ஐஓ போர்டு சார். நீங்க வந்து போன தடவை இப்படின்னு வந்துட்டு போனீங்க. நிறைய பேர் ஓபி அடிச்சுட்டு அவனுக்கு இந்த போர்டை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புறோம். எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க? எவ்வளோ ஹார்ட்வேர் டெமோ இது வரைக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்கு? ப்ளீஸ் டைப் இன் தி சாட் பாக்ஸ். ஹவு மெனி ஹார்ட்வேர் டெமோஸ் வேர் ஷேர்? போட்டாம பாருங்க. 4 வீடியோ. எங்க சார் 4 வீடியோ? கேன் யூ லிஸ்ட் த 4 வீடியோ? அவன் பாத்தியா, அவன் 4ன்றா டவுட்டா இருக்கு. போட்டு 1. ஓகே. லேப் 1 லேப் 2 அப்ப 4 வீடியோவா? 2 2s are 4. Sivabalan came to the conclusion that 2. Sivabalan, can you tell me how many hardware demos we have covered? First demo, how to use the Arduino IDE and the board and the blinking. The second one, how to interface the switch and LED. We have finished. How many of them watched? How many of them watched? We don't know. Please watch. Beyond the class hours, we will send something that is extremely related to you. Because again, if you come to offline mode, we will give you the board. You need to execute. We don't find the time to teach again. Another video record panni kaiyila kuduthachi. Next class la you can see some live demo together. Or 3 experiment 4 experiment சேர்ந்த மாதிரி live demo பார்க்கலாம். Okay ba? Now this is the board. This story and all available in the hardware demo. Don't worry. Here what you need to know means, here we are going to use one driver element. Note பண்ணிக்கோ. driver என்ன சார்? காரை டிரைவ் பண்றது டிரைவர், ஃபிளைட் டிரைவ் பண்றது பைலட், ட்ரெயினை டிரைவ் பண்றது லோகோ பைலட். ஓகேவா? ஷிப்பை டிரைவ் பண்றவருக்கு பேரு ஜிகே கொஸ்டின், ஆல் கிளாஸ் அவுட். கேப்டன். அவ்வளவுதான். சிவபாலன் பாஸ். ஓகே. அப்ப வேற இது மாதிரி ஏதாவது புதுசா பேர் இருக்கா? குதிரையை ரைட் பண்றவருக்கு பேரு? குதிரை ஓட்டுறவருக்கு பேரு? ஓகே, நம்ம டிரைவரோட நிறுத்திக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் டிரைவர்? ஃபென்டாஸ்டிக் ஒன். இங்க நான் திரும்ப ஓம்ஸ்லா கிர்ச்சாஃப்ஸ்லா வச்சுதான் கதை சொல்லுவேன். ஷார்ட்டா சொல்றேன். புரியாதவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி கேட்டுக்கோ, சரியா? பிகாஸ் நமக்கு இதெல்லாம் இங்க ஸ்கோப்லேயே இல்லை. டுடே we need to finish interrupt. We will check is it possible to complete today's class. See this கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா இங்க சார் வந்துச்சு. இங்க வருது பாருங்க, அழகா வருது பாருங்க. கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா எதுக்குடா இங்க சொல்லி கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருப்பான். திஸ் லேப் 3 கரெக்டா? லேப் 3. ஓகே. கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா எங்க இருந்து வருதுன்னு இப்ப பாப்போமா? கன்சிடர். நோ நீட் டு கன்சிடர். ஐ ஹவ் கனெக்டட் மை ஆர்டினோ போர்ட். பின் நம்பர் ரேண்டமா ஏதோ ஒரு பின் நம்பர். ஏதோ ஒரு பின் நம்பர் டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பின் நம்பர் ஏதாவது ஒரு பின் நம்பர். பின் நம்பர் 7. Pin number 7. We know that. What we know? Okay, pin number 8 சொல்லிருக்காரு நம்மாலே. வெயிட் பண்ணு, அதை சுவிட்சுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 8 5 கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. லிசன் பண்ணிக்கோ. This is my Arduino board. This is our Arduino. Here you are having Atmel Atmega 328 controller. Atmel Atmega 328. Arduino board is a development board. The development board consists of Atmel Atmega 328. Then அதுல இருக்கிற போர்ட் பின்னு தான் அந்த இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். எல்லாத்துலயும் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். போர்ட் 0, போர்ட் 1, 2 அப்படின்னு வரிசையா. These port pins can drive maximum of 40 milliampere. Maximum of 40 milliampere. Here our buzzer current rating தெரியாது சார். நாங்க இன்னும் ப்ராஜெக்டே பண்ணல. நாங்க இன்னும் போய் பஸரே வாங்கினது இந்த கடையில. சரி, இது பார்த்துடலாம். பஸர் டேட்டா ஷீட் அப்படிங்க சார் வருதா பார்க்கலாம். ஏதோ ஒரு டேட்டா ஷீட் வருது, கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம். audiowell.com www.com வந்துருச்சு பாருங்க சார்.
மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. ஒரே கிளிக்கு. பசர்ல என்ன சார் அவுட்புட்? சவுண்டு, டெசிபல் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கடுத்து கரண்ட், மேக்ஸிமம் கரண்ட் 70 milliampere. Now can anyone tell me, is it possible to connect straight away to our Arduino board? இல்ல கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணலாமா? இந்த ஆளுக்கு he requires 70 milliampere. Shall we connect this buzzer here? கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்லுங்க. எஸ் சார். சாட் பாக்ஸ்ல போடாத, வாய் திறந்து பேசு. நான் நிறைய விண்டோ ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன், கண்ணுங்களா? வாய் திறந்து பேசுங்களா? எத்தனை 70 milliampere. Shall we connect the buzzer straight away to the Arduino board? வாய் திறக்க மாட்டான். திறக்க மாட்டான். அங்க ஏன்னா ஸ்நாக்ஸ் வந்துருக்கு, கொல்கட்டை வாயில வந்துச்சு, சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். சொல்லுங்க. 70 milliampere டிரைவ் பண்ணுது. டைரக்டா தூக்கி கொடுத்துடலாமா? எல்இடி மாதிரி. நோ சார். டைரக்டா ஆர்டினோ போர்டு டைரக்டா பஸர் கனெக்ட் பண்ணிடலாமா சார்? Shall we connect it like this? Why not? பின் 40 milliampere தான் சார். தாங்காது. சரியா? யாரு சொன்னது ஆன்சர்? காயத்ரி சார். காயத்ரி. அப்பா தூங்கி எழுந்துட்டியா? ஓகே காயத்ரி, you can capable of lifting 45 kg. If I give 10 kg, is it possible you to lift? Gayatri? No sir. No. Maybe try பண்ணலாம் சார். மேடம் நல்லா காது கொடுத்து கேளுங்க. உங்களால 45 கிலோ தூக்க முடியும், நான் 10 கிலோ தான் கொடுக்குறேன். Yes sir, sorry sir. அட சாமி, போச்சா? ஃபைனல் ரவுண்ட் போச்சா? ஜோகோன்னு வச்சுக்க, ஃபைனல் ரவுண்ட் ஸ்வாகான்னு வச்சுக்க. காதை நன்று தீட்டி கேட்கும் கொஸ்டின் சொல்லும் போது, புரியுதா? சரி, நல்லா கேளு. 50 kg தூக்கிறியா? சொல்லு டக்குன்னு. எஸ் சார் நோ? யூ கேன் ட்ரை. அப்ப டப்புன்னு கீழே போட்டுடலாம், வெயிட் லிஃப்ட் மாதிரி. கரெக்டா? எஸ் சார். If I am give 90 kg, is it possible? No sir. வீடு எங்க இருக்கு சார்? பெருநாயக்கன்பாளையம் சார். பெருநாயக்கன்பாளையத்துல பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல என்ன ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு? மறந்து போச்சு பேரு. சார் மேடம், பெருநாயக்கன்பாளையத்துல லட்சுமி மெஷின் ஒர்க்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, தெரியுமா? இருக்கு சார். எஸ் சார். பிரிக்கால்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, தெரியுமா? எஸ் சார். சால்சர்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, தெரியுமா? சால்ஜர் பக்கத்துல தான் சார் வீடே இருக்குது. 8 குவிச்சா இன்டர்ன்ஷிப் போயிருக்கலாம், முடிச்சிட்டியா? சார் கேட்டோம் சார், அலோவ் பண்ணல சார். ஏன் அலோவ் பண்ணல? நீ அலோவ் பண்ற மாதிரி கேட்கணும். போன வாரம் நம்ம கிளாஸ்ல ஒருத்தன் போய் ரோட்ல இருந்த சப்ஸ்டேஷன்ல காலில் விழுந்து எனக்கு சொல்லி கொடுங்க, ஐவி முடிச்சுட்டு வந்துட்டான். அது யாரா இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சப்ஸ்டேஷன் உள்ளே விட மாட்டாங்க. யாரா இருக்கும்? அவன் தான், வேற எவன் இருக்கான்? ஒருத்தவனுக்கு தான் பசி அதிகமா இருக்குது, அறிவு பசி. காலில் விழுந்து சப்ஸ்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் முடிச்சுட்டான் சோலோவா. கூட யாரோ போனான்னு சொன்னா மறந்துட்டேன். நீ பிரிக்காலுக்கு சால்ஜருக்கு பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு நீ சால்ஜருக்கு பக்கத்துல இருக்கேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா உனக்கு அடுத்த சாட்டர்டேவே உனக்கு நான் வாங்கி கொடுத்துருப்பேன். ட்ரை பண்ணலாம், சரியா? we will get definitely போனஃபைடு வாங்க, நான் வாங்கி தரேன். ஓகேவா? சால்ஜர் பக்கத்துல உட்காந்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்காத. ஒழுக்கமா கோர்ஸ முடி. இந்த 3 கம்பெனி வீட்டு பக்கத்துலயே இருக்கு, வேலையை பிடி. சரியா? உனக்கு போட்டி கால் கம்மியா இருக்கு, வரமாட்டாங்க. சரியா? சரி, அப்ப 90 கிலோ கொடுத்தா நீ என்ன பண்ணலாம்? LMW இருக்கிற அந்த மெடிக்கல் டிஸ்பென்சரிக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோ. ஸோ இந்த சேம் வே, இஃப் யூ லோட் யுவர் Arduino board, very simple, the controller inside the transistor will get melt. அவ்வளவுதான். ஐசி எல்லாம் அப்படியே இருக்கும், பார்க்க நல்லா இருக்கும், அவுட்புட்டே வராது. So to avoid that, this is called overloading. Overload பண்ணக்கூடாது. அப்ப என்ன சார் பண்றது? I need to find some other way to turn on the same device, because the device anyhow required 70 milliamps to produce this decibel. If I give 50 milliampere, allow only 50 milliampere to drive, the decibel value will get decreased. If I allow to pass 30 milliampere, that means decibel is decreased. Please observe one more thing. What is the operating voltage of the buzzer? 12 volt, sir.
But our Arduino is capable of delivering only 5 volt. So whenever there are two circumstances, whenever the current rating is exceed and the operating voltage is exceed, you need to go and help with the driver circuit. Your driver circuit may be your simple transistor, or there are some driver IC packages are available. Search it in your Google, or then all the transistor family you can use it. Okay. Then AC circuit use பண்ணனும்னா same இதை யூஸ் பண்ணி சார் நான் ஒரு IoT ப்ராஜெக்ட் பண்ணனும் இங்க ஒரு AC lamp ஆன் ஆகும். யூஸ் SCR சார் ரெண்டு சைக்கிள்லயுமே கண்டக்ட் ஆகணும். யூஸ் ட்ரையாக் முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? கம் பேக் ஹியர். இப்போ நம்ம இந்த டிரான்சிஸ்டர் பத்தி கவலையே பட வேண்டாம். டிரான்சிஸ்டர் we are going to convert into a single switch. அவ்வளவுதான். So here we have connected a buzzer 5 volt கொடுத்திருக்கோம். நம்மளோட அங்க எடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 12 volt. In our board we are having only 5 volt. Okay. Then here we are going to give one control called base current. Base current. So here we have connected with the VCC. When my buzzer will turn on, once it successfully receives the 0 volt, there will be a potential difference. The buzzer will work. But the switch is open. Buzzer won't give you sound. How to do this magic? Whenever we will finish here. Whenever my base current is greater than 0, some microampere or milliampere I need to allow to pass. If I allow to pass, the switch will become a closed circuit. Buzzer will start work. அப்ப என்ன சார், டிரான்சிஸ்டர் ஒரு switch சார். டிரான்சிஸ்டர் going to act as a switch in the circuit and also it going to provide as a driver element. Okay. எப்ப சார் இதுல பேஸ்ல கரண்ட் வரும்? இந்த பேஸ்க்கு எப்படி கரண்ட் வரும்? You need to track your pin number 7. பின் நம்பர் 7ல என்ன லாஜிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா இது வழியா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்? லாஜிக் 1 or 0. என்ன சார் இவ்வளோ கிறுக்கி வச்சிருக்கீங்க? எங்க தம்பி கூட 2வது படிக்கலாம் நீட்டா எழுதுவான் அப்படின்னு சொல்ற. சரி, நான் இங்க வரையலாம். More meaningful. I am connecting my Arduino board here. Please tell me when current will start flow in this circuit. Logic 1 or 0? Chat boxல போடாதற. Chat boxல ஆன்சர் போடாத. வாய் திறந்து சொல்லு. இதுல எப்ப கரண்ட் வரும் சொல்லுங்க சார். இருக்கிறமா தூங்கிட்டோமா? Logic high. That's all. முடிஞ்சு போச்சு. If I send logic 1, circuit will get closed. If I pass logic 0, it will get open. Any doubt in this? Any doubt in this? Any doubt in this? No doubt. Okay. மௌனம் சம்மதம். ஓகே, வந்துடலாம். அப்புறம் இது முடிஞ்சிருச்சு சார். கனெக்ஷன்ஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. எடுத்துக்கோங்க. இது 5C இருக்கும். ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கோ. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் 3 உனக்கு. ஓகேவா? ஆன்லைனுக்காக கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் மாத்திட்டோம். ராசி இல்லைன்னு. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் 3 இன்டர்ஃபேசிங் அ பஸர் வித் ஆர்டினோ. போர்ட் பின் நம்மால் சொல்லியிருக்காரு. பின் நம்பர் 7. நோ நீட் டு கீப் த சேம் பின் நம்பர் எவ்ரிஒன். அடிச்சா காப்பி வேண்டாம். ட்ரை பை யுவர் ஓன் அண்ட் புட் சம் அதர் நம்பர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் சர்க்யூட் டயக்ராம். எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு சார். ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு சார். சார் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சிட்டோமா? பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஹலோ காவியா, பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கல இந்த செமஸ்டர்? இல்ல சார். சார் சுந்தர் சார் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் வருமா சார்? சார் இந்த செமஸ்டர் தான் வரும். நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் தான் வரும். சரி, ஓகே, சரி. பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் முடிச்சுட்டு இதை படிச்சுக்கோ. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு. இல்லைன்னா கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சா பாரு. நான் ஃப்ரீயா இருந்தேன்னா கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே சொல்லித்தரேன். இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிச்சிடலாம். ரொம்ப தியரி சொன்னா நீ தூங்கிடுவேன். அப்புறம் நம்ம தட்டி எழுப்பணும். இது எங்கேயோ படிச்சிருக்கோமே சார். எங்கேயோ படிச்சிருக்கோமே. இது எங்க படிச்சிருக்கோம்? எங்கேயோ படிச்சிருக்கோம். 12th படிச்சிருக்கோம். 12th படிச்சிருக்கோம். EDல படிச்சிருக்கோம். எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்ல படிச்சிருக்கோம். ஆனா ஓபி அடிச்சிருக்கோம். எல்லாமே மறந்து போச்சு. கரெக்ட் தானே? உண்மையை சொல்லு. இதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? ஃபென்டாஸ்டிக் கிராஃப். எது வெர்சஸ் எது? யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எது வெர்சஸ் எது? இதை மட்டும் சொல்லிடு. நீ ஆன்லைன் கிளாஸ் கவனிச்சேன்னு நான் சொல்றேன்.
எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன வரும், ஒய் ஆக்சிஸ் என்ன வரும் சிவபாலா? நான் ஷேப் ஆஃப் த வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சேன். ஐ எம் ரியலி லைக் திஸ் கிராஃப், தேர்ஃபோர் லெட் மீ டிரா. நீங்க யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எங்க இருக்குது கட் ஆஃப் ரீஜன், எங்க இருக்குது சேச்சுரேஷன் ரீஜன்? பிசிஇ ஐசி ஐசி கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்கான். அப்ப இது பக்கத்துல எல்லாம் என்னமோ எழுதுவீங்க, இது ஒண்ணு இங்க இப்படி இப்படி என்னமோ எழுதுவீங்க. எழுதுனா 7 மார்க் போட்டுருவாங்க. பேஸ் கரெக்ட், பேஸ் கரெக்ட், அவ்வளவுதான் சார். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்ப இந்த ரீஜன்ஸ் எங்க இருக்கு சார்? கட் ஆஃப் ரீஜன், சேச்சுரேஷன் ரீஜன். இது என்ன ரீஜன், இது என்ன ரீஜன், இது என்ன ரீஜன்? குயிக் குயிக். இதுக்கு 1ன்னு பேர் வைப்போம், இதுக்கு 2ன்னு பேர் வைப்போம். 1 என்னது, 2 என்னது? புருஷோத்தமன், புருஷோத்தமன், நீலகண்டன், புருஷோத்தமன். இந்த கிராஃப் எல்லாம் பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே. அப்ப யூஸ் ஆகுதுல்ல படிச்சதெல்லாம்? அப்ப இங்க சொல்லி கொடுக்குற எம்பரோட கவனிச்சா நாளைக்கு வேலைக்கு போனாலும் யூஸ் ஆகுங்க. ஓகே, அது ஓகேனா ஓகே, வெரி குட். சரி, இந்த 1ன்னா என்ன ரீஜன் கண்ணு? இந்த 1ன்றது கட் ஆஃபா சேச்சுரேஷன்? சும்மா ஒரு அடி, கெஸ்ட் அடி, ஏதோ ஒன்று சொல்லு, நான் கரெக்ட் பண்ணுவேன். கண்ணு நான் பாரு, இங்க பாரு, ரொம்ப நல்லா பாரு, இங்க பாரு, இங்க பாரு. இதை வச்சு சொல்லு, இந்த டயக்ராம் வச்சு சொல்லுங்க. கட் ஆஃப் அப்படின்னா சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப பேஸ் கரண்ட் என்னவா இருக்கும்? இந்த சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கும்போது பேஸ் கரண்ட் என்னவா இருக்கும்? குயிக்கா 0 0ன்னு சொல்லிட்டு காவியா ஓ டைப் பண்ணிருக்கேன். பத்தியா, எனக்கு 39 வயசு ஆனாலும் நீ அடிச்ச ஃபாண்ட் கண்ல அப்பவே தெரியுது. ஓவா 0வா அது காவியா? சார் ஓதாங்க சார், அது பத்தியா, அவசரத்துல. நீ எவ்வளவு வேகத்துல அடிச்சாலும் கண்ணு இப்படின்றதுக்குள்ள கண்டுபிடிக்குது. போச்சு, மார்க் போச்சு மேடம், மார்க் போச்சு, மார்க் போச்சு 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 போச்சு. நீ நாளைக்கு உன்னை வந்து ஃபிளைட்ல ஏறி உட்காந்து ஓன்னு ஒரு பட்டன் வச்சிருக்கோம், 0 ஒரு பட்டன் வச்சிருக்கோம். ஓன்னா ஓப்பனு, 0ன்னா க்ளோஸ். நீ ஓவ அனுப்புனீன்னா அவன் ஓன்னு மறந்து போயிடுவான். கரெக்டா? சரிங்க வா கண்ணு. இப்ப யாரோ டிஸ்கஷன் இருந்தீங்க, புருஷோத்தமன் தானே? புருஷோத்தமா, புருஷோத்தமா இங்க வா. இப்ப சொல்லு, எங்க கரண்ட் பேஸ் கரண்ட் 0 கிட்ட தொட்டுட்டு இருக்குது? செகண்ட். இங்க பாரு கண்ணு, பேஸ் கரண்ட் இங்க இருந்தாலும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. அப்ப இது கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் என்னது? 0 தானே? திஸ் இஸ் யுவர் கட் ஆஃப் ரீஜன். டிரான்சிஸ்டர் இப்படி இருக்கும். இது சேச்சுரேஷன் ரீஜன், இங்க இப்படி இருக்கும். இன்டர்வியூல கேட்டா அந்த படத்தை வரைஞ்சு சொல்லு. இன்டர்வியூக்கு அவர் என்ன காரணம் வந்தாரோ அதே காரணம் நம்ம தூக்கிட்டு போயிடுவாரு. ஏன்னா வேற கம்பெனி வந்துருச்சுன்னா உன்னை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க சொல்லிட்டு. இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிஒன்? எவ்ரிஒன் டிரா திஸ் கிராஃப் அண்ட் டிரா தி சுவிட்ச். ஓகே, இன்டர்வியூ போகும்போது இதே வர. சரியா? ஸோ கட் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் இஸ் கிளியர். 0 கொடுத்தா டிரான்சிஸ்டர் ஓப்பன், 5 வோல்ட் கொடுத்தா அப்ப ரொம்ப சிம்பிள். we need to write the code to make this logical change. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. சரியா சார்? பண்ணலாமா? பண்ணலாமா? லோனா ஆஃப், ஹைனா ஆன். எது சார் ஆனு? பஸர் ஆனு, டிசி மோட்டர் ஆனு, என்னென்ன டிவைஸ் எல்லாம் நீ கனெக்ட் பண்ண கனெக்ட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளோ சார்ட் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது. டர்ன் ஆன் த பஸர் ஃபார் சம் 1 செகண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்? எகெயின் அதே பிளிங்கிங் ப்ரோக்ராம், அதே பிளிங்கிங் ப்ரோக்ராம். ஸோ அடிச்சாங்க, காப்பி அடிச்சு பேஸ்ட் பண்ணு. ஹார்ட்வேர் மட்டும்தான் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். நவ் we are going to start the experiment. எவ்வளவு டைம்ல முடிக்கிறோம்னு பார்க்கலாம். கோ டு டிங்கர்கேட். யாராவது ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா? 2 நாளைக்கு முன்னாடி அபிநயா ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு நான் ஓபன் பண்ணி பார்க்குறேன். என்ன வரைஞ்சிருக்காங்க அபிநயா? சர்க்கியூட் ஸ்கிப் பண்றேன். அபிநயா என்ன வரைஞ்சிருக்காங்க? அபிநயா வந்து பிளிங்க் அண்ட் ஆல்டர்னேட் எல்இடி முடிச்சிட்டாங்க, பிளிங்கிங் எல்இடி முடிச்சிட்டாங்க, சுவிட்ச் முடிச்சிட்டாங்க. 30+30 60 மார்க் போட்டாச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான். அபிநயா வெரி குட். அவுட்புட் வந்துருச்சா? செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? அபிநயா அவுட்புட் வந்திருக்காங்க, செக் பண்ணிடலாம். செக் பண்ணி மார்க் போட்டுட்டு குடுகுடுன்னு ஓடி போயிடலாம். ஓகேவா? ஏன்னா திருத்துறதுக்கு இவ்வளவுதான் டைம். உங்க அப்சர்வேஷன் இவனோட பாரு. ஸ்டார்ட் பண்ணு, பட்டனை பிரஸ் பண்ணு. என்னது என்னது என்னது? காவியா மேடம், ஆர் யூ தேர்? எஸ் சார். சொல்லுங்க மேடம், என்னாச்சு?
இது யாரோடது? இது அபிநயாவா காவியாவா? அபிநயா சார். அபிநயா மேடம், அபிநயா மேடம், அபிநயா கொஞ்சம் இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுங்கடா அபிநயாக்கு. சார் கூப்பிட்டு இருக்காருங்க. அவுட்புட் வரலையே. ஸோ அவுட்புட் பார்ஷியலி வெரிஃபைடு. ஸோ அபிநயா இது என்ன டீபக் பண்ணட்டும், சரியா? ஸோ அவுட்புட் வந்து நாட் வெரிஃபைடுன்னு எடுத்தோடனே போட வேண்டாம், அவங்க கரெக்ட் பண்ணி தரட்டும். சரி, we will start our today's experiment. ஓகே, இந்த மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க யாராவது. அவங்க ட்ரை பண்ணட்டும். கிளாஸ் கிரியேட் நியூ சர்க்யூட். வாட் இஸ் த டுடேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்? So today's experiment, interfacing a buzzer with the Arduino with 5 minutes, then in remaining time interrupt. We are going to finish 2 experiments today. Okay, அப்பதான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், லேப் எக்ஸாம் வைக்க முடியும். லேப் எக்ஸாம் வயா டிங்கர்கேட்ல தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு டிங்கர்கேட் லாகின் பண்ணாதவங்க லாகின் பண்ணிக்கோ. திஸ் வீக் வி வில் சர்க்குலேட் த ரெக்கார்ட் டு ரைட். ஓகேவா? அப்சர்வேஷன் முடிக்காத எங்கடா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நேம் காணும், இதை மட்டும் எடுத்துக்கோமா. இன்டர்ஃபேசிங் ஆஃப் பஸர் வித் ஆடியோ, அவ்வளோதான். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் டூ த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் சிம்பிள் இன்டர்ஃபேசிங் ஆஃப் பஸர். ஓகே, இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் பஸர். ஓகே, யாராவது ஒருத்தவங்க கைட் பண்ணணும். எனக்கு மறந்து போயிடும். ஒவ்வொரு வாரம் யாராவது குறிச்சு சொல்லாட்டி எனக்கு மறந்துடுது. இந்த வாரம் யாரை பிடிக்கலாம்? அஜய்குமார் 19E104. அஜய்குமார் ஒரே நிமிஷம் இருங்க. மதன் குமார் 18E215. மதன் குமார் சார் அஜய் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. மதன் குமார், மதன், ஏன்னா மதன் எல்லா கிளாஸுமே பிரசன்ட், அதனால மதன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். மதன், மதன் குமார். ஓ, மதன் குமார் இப்படிதான் எல்லா கிளாஸ்லயும் பிரசன்டோ? மதன் குமார், மதன் குமார் நஹி சார். 18E215 ஆப்ஷன் சார். சுந்தர் கணேஷ் சார். எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே ஓகே, சரி. அஜய்குமார், அஜய்குமார் சார் சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார். எந்த சாஃப்ட்வேர்ல சார் சிமுலேஷன் பண்றது? சார் சார் நீங்க சார் ஒரு நிமிஷம் சொல்றேன் சார். ஒரு நிமிஷம் இருக்கு சார். ஒரு நிமிஷம். மணி என்னாச்சு? 3:40. 3:41 வரேன். சார் சொல்லுங்க சார். சார் சார் சொல்லுங்க சார். டிங்கர்கேட் சார். தூக்கத்துல இருந்துச்சு கேட்டா கூட சொல்லணும். வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி அவன் சொல்லி ஏண்டா? சரி, டிங்கர்கேடை எப்படி ஓபன் பண்ணணும்? சார் நீங்க இந்த சாட் பாக்ஸ்ல ஒரு லிங்க் போடுவீங்க. நான் லிங்க் போடுவேன். நான் இப்ப போடலன்னு வச்சுக்கோ, உங்க வீட்டுக்கு வந்து நானா சாட் பாக்ஸ் லிங்க் போடுறேன்? இதா இருக்கு சார் லிங்க். உங்க வீட்டுக்கு வந்து நான் சாட் பாக்ஸ் லிங்க் போடுறேனா? இல்ல சார். அப்ப எப்படி பண்றது? இல்ல கண்ணே, இப்ப நான் வந்து இங்க இருக்கிற என்ன பண்ண சொல்லு. இங்க இருந்து எப்படி போறது சொல்லு சார். அந்த லிங்க்ல போய் போகணும் சார். அதுக்கப்புறம் லிங்க் இல்ல. இப்ப நம்ம கிட்ட லிங்க் தொலைஞ்சு போச்சு, என்ன பண்றது? அப்படின்னா அந்த நினைங்க சார். டிங்கர்கேட் நடிங்க. டிங்கர்கேட் எங்க அடிக்கணும் சார்? அந்த URL tinkercad.com நடிங்க சார். டிங்கர். ஓகே, டிங்கர் கேட். அதுக்கு அடுத்து .com சார். .com. ஓகே, அடுத்து ஆனா சார் என்ன பண்ணணும்? அடுத்து என்னன்னு சொல்லுங்க. என்ட்ரா சார். ஆமா சார், என்ட்ரு கொடுங்க சார். ஓகே, அடுத்து எடுத்தோட இது மாதிரி வருமா சார்? ஆமா சார், இது வரும் சார். நம்ம நிக் நேம் மாதிரி ரோல் நம்பர் கொடுக்க சொன்னீங்களே சார் போன வாட்டி. எவ்ரி டைம் யூ நீட் டு கிவ் யுவர் நிக் நேம் கொடுத்து உள்ள போய் லாகின் பண்ணி வரைஞ்சாதான் நாங்க இங்க பார்க்க முடியும். வெரி குட். சரி, இதுல என்ன பண்ணலாம்? 3D டிசைன் தானே? இல்ல சார், சர்க்கியூட் சார். ஏன் 3D டிசைன் பண்ணலாம்? சர்க்கியூட்ஸ் தான். சரி, ஓகே, சர்க்கியூட்ஸ். அடுத்து கண்ணு போய்க்கா. அடுத்து கிரியேட் பண்ணணும் சார். நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணணும்? அடுத்து என்ன கிரியேட் பண்ணணும்? இங்க ஒரு ட்விட்டர் போட்டு வந்துருமா?
அங்க போய் சார் நியூ சர்க்கியூட் கொடுங்க சார். ஓ நியூ சர்க்கியூட் கொடுக்கணுமா? சரி, கிரியேட் நியூ சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டேன். அடுத்து நியூ சர்க்கியூட், அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் சார். அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம். நீ என்ன நோட்டை பார்த்து சொல்றியா இல்ல வாட்ஸ்அப் பார்த்து சொல்றியா இல்ல எவனா கால் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கானா? சார் கால் பண்ணா இது உங்கள்கிட்ட பேச முடியாது சார். காம்பனன்ட் எடுக்கணும் சார். நீங்க காம்பவுண்ட் எடுக்கணும். உள்ள போனோடனே காம்பவுண்ட் எடுத்துடலாமா? ஆமா சார். இப்ப பேர் வைக்க வேண்டாம், இந்த லேபிள் எழுத வேண்டாம். சார் பேர் வச்சிடலாமா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு? சரி. இன்டர்ஃபேஸ் பஸர் வித் ஆர்டினோ நான் ஆல்ரெடி ஃபுல்லா அடிச்சுக்கோ. அடுத்து ஒரு ரோல் நம்பர் எப்படி டைப் பண்றதுங்க? குயிக்கா சார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும்ல சார்? ஆமா. அதுக்கு ரோல் நம்பர் நம்ம இது பண்ணுவோம். இதுலயே ரோல் நம்பர் அடிச்சிடலாமா? இங்க என்னமோ ஒண்ணு இருக்குது லேபிள், இது எடுத்து நோட்ஸ் இருக்கு, எது எடுப்போமா? இல்ல சார் நோன் கொடுங்க சார். நோன் கொடுக்கணும். எதுல நோ கொடுக்குறது? சார் இந்த பாக்கு. சரி, இதை கிளிக் பண்ணிட்டேன். இங்க பாரு, இதை கொண்டு நீங்க வச்சுட்டேன். இங்க நான் டைப் பண்ணட்டுமா? ரோல் நம்பர் இங்க டைப் பண்ணட்டுமா? ரோல் நம்பரா சார்? இந்த ஒரு நிமிஷம் டைப் சார். பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? அடுத்து சொல்லு பார்க்கலாம். அடுத்து என்ன பண்ணணும்? குயிக்கா அடுத்து என்ன பண்ணணும்? சார் இருங்க சார், ஒரு நிமிஷம் சார். ஒரு நிமிஷம். நோட்ஸ் டூல்ல ரோல் நம்பர் போடுங்க சார். அதுக்கப்புறம் காம்பனன்ட்ஸ் அதுல இது பண்ணுவோம் சார். காம்பனன்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்? காம்பனன்ட்ஸ் நேம் பண்ணணும் சார். நேம் காம்பனன்ட்ஸ் இங்க இல்லையே. குயிக்கா மழை வேற பிடிச்சிருச்சு, பவர் ஏதாவது ஆஃப் ஆயிட போகுது. குயிக்கா சார் காம்பனன்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுக்கணும் சார். காம்பனன்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுக்கணும். அடுத்து ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார். இருக்கிற அடுத்து ஆர்டினோ போர்டு எங்க இருக்குது? இதுதான் ஆர்டினோ போர்டு. இந்த எது சார்? இதுதான் ஆர்டினோ போர்டு. இதுதான் ஆர்டினோ போர்டு. இல்ல சார் பிரெட் போர்டு சார். இது பிரெட் போர்டு. சரி, பிரெட் போர்டு எடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்து ஆர்டினோ போர்டு எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு ஆர்டினோ போர்டு. ஆர்டினோ போர்டு எடுத்து வச்சாச்சு, பிரெட் போர்டு எடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்து சார் சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இருக்கு ஒரு நிமிஷம். சரி போதும், தேங்க்ஸ். இன்னொருத்தவங்க பிடிக்கலாம். இன்னொருத்தவங்க யாரை பிடிக்கலாம்? தேங்க்யூ. தருண் 111, திவ்ய பிரியா 112. சார் தருண் ஆப்சென்ட். சுந்தர் கணேஷ் சார். Yes sir. 111 ஆப்சென்ட். திவ்ய பிரியா sir. சார் 56 ரெண்டு அவருமே ஆப்சென்ட் சார். Okay sir. ஓகே. திவ்ய பிரியா சார். ஆர்டினோ போர்டு எடுத்தாச்சு, பிரெட் போர்டு எடுத்தாச்சு. அடுத்து என்னமா பண்ணணும்? ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணுமா? குயிக்கா திவ்ய பிரியா. இந்த பிரெட் போர்டு நல்லா இருக்கு, வித்தியாசமா இருக்கு. பார்க்கலாம் இந்த பிரெட் போர்ட்ல யார் கனெக்ஷன் கொடுத்து நீங்க எரிய வைக்கிறாங்க. சரி சொல்லுங்க டக்குன்னு. திவ்ய பிரியா சார் பிரெட் போர்டு எடுக்கணும் சார். அதான் இதான் பிரெட் போர்டு சொன்னாங்க. இல்ல சார். இல்ல சார் நான் தப்பா சொல்லிட்டேன் சார். மாத்தி போடுங்க சார். மாத்தி போடுங்க. என்ன இது என்ன பண்றது? இது பிரெட் போர்டு வித்தரணும். எப்படி விக்கிறது? இது நமக்கு வேண்டாம். என்ன பண்றது? குயிக்கா டெலீட் போடுங்க. டெலீட் கொடுக்கணும். ஓகே டெலீட் கொடுத்துட்டேன். சொல்லு அடுத்து சொல்லு. இங்க ஒண்ணுமே காணோம். இங்க ஒண்ணுமே காணோம், எல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு. சார் அந்த ஏரோ இந்த பக்கம் டிராக். அந்த ஏரோ இந்த பக்கம் கிளிக் பண்ணணும். சொல்லு அடுத்து சொல்லு வேகமா. பிரெட் போர்ட் கொடுங்க. பிரெட் போர்டு, பிரெட் ஜாம் வந்துருச்சு. 3 இருக்கு, எது எடுக்கிறது? பிரெட் போர்ட் ஸ்மால் சார். பிரெட் போர்ட் ஸ்மால். ஓகே அடுத்து கன்டினியூ பண்ணு. குயிக்கா வேற என்ன வேணும் இன்னைக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு? குயிக்கா என்னென்ன வேணும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு? பஸர். அடுத்து
ரெசிஸ்டர் சார். ரெசிஸ்டர். அடுத்து அடுத்து டிரான்சிஸ்டர் சார். டிரான்சிஸ்டர் எங்க இருக்கு சொல்லுங்க, எங்க இருக்கு, எங்க இருக்கு? சர்ச் பண்ணுங்க சார். சர்ச் பண்றோமா? என்னன்னு சர்ச் பண்ணுங்க சொல்லுங்க. டிரான்சிஸ்டர் சர்ச் பண்ணிட்டேன். டிரான்சிஸ்டர் சர்ச் பண்ண என்ன வருது? ஆம்பியன்ட் லைட் சென்சார்னு இருக்கு. இதுல எது சர்ச் பண்ணி வரவே இல்லையா? இவ்வளவு இருக்குது, இதுல எது எடுத்துக்கலாம்? 1 2 3 4 5 6 7 8 இருக்குமா? எது எடுக்கலாம் குயிக்கா? வாட்ஸ்அப் போட்டிருக்காங்க, பார்த்து சொல்லிட்டேன். குயிக்கா எது எடுக்கலாம்? டைம் ஆயிடுச்சு. இங்க டயக்ராம் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. இது என்ன டைப் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்? என்பிஎன். வெரி குட், என்பிஎன். அப்ப இங்க பாரு, எங்க இருக்கு என்பிஎன்? இங்க எங்க என்பிஎன் இருக்கு? இங்க இருக்கு. அடுத்தாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் குயிக்கா. சர்க்யூட் டயக்ராம் இருக்கா கையில? எஸ் சார். டயோட் சார். டயோடு. டயோடு டயோடு நீங்க டைப் பண்ணுமா திரும்ப? ஓகே, டயோடு. அது எங்க மேல இங்க வந்துச்சு. ஓகே, டயோடு டைப் பண்ணுமா? டயோட் ஸ்பெல்லிங் பாருங்க. ஓகே, டயோடு. ஜீரோ டயோடா? டயோடு. ஐயோ, கடையில போ. போட்டோ டயோடா? இத்தனை டயோடு இருக்கு, டக்குன்னு சொல்லுங்க எது எடுக்குது? டயோடா ஜீனர் டயோடா? மேடம் டயோட் சார். டயோடு. சரி, கனெக்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாமா? யாராவது உனக்கு கிளாஸ்ல பிடிச்சவங்க பேர் சொல்லு குயிக்கா சார். டக்குன்னு. சார் நீங்களே கூப்பிடுங்க சார். சரி, நீ நீ வந்து ரேண்டமா ஒரு நம்பர் சொல்லு, ரோல் நம்பர். நேம் சொல்லாத, நம்பர் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிருக்கு. சார் நீங்களே கூப்பிடுங்க சார். நீங்களே கூப்பிடுங்க. நீல ஆரம்பிக்குது. சரியா? அப்ப எண்ல யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். LLNOP. நீங்களே நீல யார் இருக்கிறாங்க? நீலகண்டன் இருக்காரு. நீலகண்டன். நீலகண்டன். நவீன் சச்சிதானந்த். 2 பேர் இருக்கிறாங்க. வேற யார் எண்ல இருக்கிறா? நீலகண்டன். நீலகண்டன், நவீன் சச்சிதானந்த். வேற யார் இருக்கிறா? நவீன் குமார். சார் ஆல் என் ஆப்சன்ட் சார். எஸ் சார். 19E 125 ஆப்சன்ட் சார். நீலகண்டன். நீலகண்டன் நம்பர் என்ன? நீலகண்டன் 20E 602. அப்புறம் யாரு சார்? நீலகண்டன் இருக்குங்க சார். இருக்காங்க சார். சார் நீலகண்டனுக்கு மட்டும் பிரசன்ட். 5வது அவர் ஆப்சன்ட், 6வது அவர் பிரசன்ட். ஏன்னா ரொம்ப நேரமா கூப்பிட்டு இப்பதான் வந்திருக்காரு. அப்புறம் நவீன் குமார் யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டேன். நம்பர் என்ன? இப்படியே கூப்பிட்டா முடிச்சிருவோம் நம்ம சிலபஸ், கவலையப்படாதீங்க. சரி, என் போயிடுச்சா? அப்ப எம் கூப்பிடணும். மனோஜ்குமார், மாசிலா தேவி, மோன்ஃபார்ட் விவேகா. இவன் பேர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதே மறந்து போச்சு சார். 19E 223. 19E 223 இருக்கீங்களா? விவேக் ஆப்சன்ட் சார். சார் இவங்களுக்கெல்லாம் 6th அவர் ஆப்சன்ட் போட்டுக்கலாம். 19E 221. மனோஜ்குமார் சட்டையே போடலையா? வா மனோஜ், வந்துட்டியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கனெக்ஷன் கொடுக்க சார். சொல்லு, என்ன பண்ணலாம்? குயிக்கா குயிக்கா. எத்தனை நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும் சார்? எத்தனை நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும்? அவன் 1 நிமிஷம்னா, அப்புறம் காயத்ரி 2 நிமிஷம் இருந்துச்சு. நீ எவ்வளவு சொல்ற? குயிக்கா, வாட் டு டூ? ஓகே, anyone interested to interact? கொஞ்சம் குயிக்கா. நானா இருக்கிறவங்க எல்லாம் வரமாட்டேன்றீங்க.
யாரோ ஒருத்தவங்க குயிக்கா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு. குயிக்கா ஹூ இஸ் ரெடி? நீ கட்டின ஃபீஸ் தான் வேஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்குடா, கொஞ்சம் குயிக்கா யாரோ ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணு. ஹூ இஸ் ரெடி டு இன்டராக்ட்? ரிஷ்வான். ரிஷ்வான் அவங்க அக்கா கல்யாணம் வந்ததுல இருந்து அந்த ஸ்வீட்டை இன்னும் உட்காந்து சாப்பிட்றான் போல் இருக்கு. அந்த ஸ்வீட்டுக்கு மேலேயே உட்காந்துட்டான் போல் இருக்கு. சாட் பாக்ஸ்ல போடுறான் ஸ்வீட்டா. இங்க ஸ்வீட்டுங்க ரிஷ்வான். சரி விடுங்களா, யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லாம இந்த கனெக்ஷன் கொடுக்க போறது இல்லை. யார் ரெடியா வரீங்க குயிக்கா? நிறைய பேரை கூப்பிட்டாச்சு, யாரு வரும்? ஆகாஷ் கிளம்பி போயிடலாம் கூப்பிட்டா. வைஷாக் 237. வைஷாக் சார் 237 6th hour absent. 237 Prabhu Selvam 238. Prabhu Selvam 238 absent sir. Yes sir. 240 Saran Kumar. சபரி வந்துரு, அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ஆப்சன்ட் போட்டா அப்புறம் எங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. சபரி சொல்லு என்ன பண்ணணும் குயிக்கா? Sabari? Sir. Yeah. Let me power the breadboard 5 volt. And ground, yes, sir. 5 volt, then ground. Sabari, உன் கிளாஸ் இப்படியே இருந்துச்சுன்னா பிளேஸ்மெண்ட்ல உட்காந்துரும். ஒரு 5 பேர் பிளேஸ் ஆகுங்க, மீதி எல்லாரும் பிளேஸ் ஆகணும் பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பீங்க. அவ்வளோதான். பவர் கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? பின் நம்பர் 7ல வந்து எதை கனெக்ட் பண்ணணும்? டிரான்சிஸ்டர் எடுத்து வந்து வைக்கணும். திஸ் இஸ் கலெக்டர், திஸ் இஸ் பேஸ், திஸ் இஸ் எமிட்டர். ஓகே பாரு, எவ்வளோ ஃபேண்டாஸ்டிக்கா பண்ணிருக்காங்க பாரு. கலெக்டர், பேஸ், எமிட்டர். ஓகே, தென் buzzer, keep it here. So buzzer has a positive and negative terminal. So we will do one thing. We will keep the circuit diagram and your this Tinkercad window sidewise, and we will refer and do this. Okay va? ஏன்னா நீ இன்டராக்ட் பண்ண மாட்டேன்ற, டயக்ராமை நோட் பண்ணி வைக்க மாட்டேன்ற, ஒரு சீனியர் கிளாஸ்ன்றதா எனக்கு டவுட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் இயரான எனக்கு டவுட் வருது. சரி வா, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருங்கடா. மத்தியான நேரத்தில் நீ தூங்கிடக்கூடாது, எதையும் புரியாம பண்ணக்கூடாது. சரியா? So first we will connect the transistor emitter terminal to ground. Where is the emitter terminal? This is the emitter terminal. So emitter terminal la irundhu eduthu straight away connected to the ground. Then base terminal you connect 1 kilo ohm resistor. So 1k resistor, simply rotate by clicking R in your keyboard. Simply click R in your keyboard. So we will rotate further. We will keep it like this. Okay. Then from the other end of the resistor, connected to the 7th pin of the Arduino. The 7th pin of the Arduino to straight away the resistor terminal. Okay. ஏதாவது கரெக்ட் பண்ணுமா? 90 டிகிரி வர மாதிரி. பர்ஃபெக்ட் 90 டிகிரி. ரெண்டு பக்கமும் கோடு வந்துச்சுன்னா 90 டிகிரி. ஓகேவா? So if you want to change the color, we will change the color to some other orange color. Then so these two connections over from the collector terminal to one end of the buzzer. So this is my collector terminal. From the collector terminal of the transistor to negative end of the buzzer. That is the thing you need to remember. Which one is the negative? This is negative. Am I correct? So appa enna pannum sir? We need to make a little rotation. Inga sutti inga connect pannum. If you want to change the color, you can change it. Your choice. Then positive terminal to the VCC. Positive terminal to the VCC. Positive terminal to the VCC. Change the color into red. Then simply take the diode and
Very, very important. It should be connected in a reverse bias. Okay, or it must be connected in the reverse bias. So that means the cathode terminal we need to connect it to the 5 volt. Where is the cathode terminal? Bring the cursor nearby to this. Bring the cursor nearby to this. Font ரொம்ப சின்னதா போயிடுச்சு. You will reset this. Now you can able to view, I think. Yes. Now you check anode. தெரியுதா சார்? This is cathode. இது இல்லாம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Using this white color band. Okay. So how to connect? Positive terminal இங்க இருக்கு. So இத கொண்டு வந்து இங்க கனெக்ட் பண்ணனும். கனெக்ட் பண்ணிட்டு click rotate. Yes. Connect ஆயிட்டா? Is it connection is perfect? Is anything is pending, sir? Hello, sir. Is there a mistake? Is it okay? நீ chatல அடிச்சிட்டு இருப்ப எனக்கு தெரியாது பெல் அடிச்சிரும் சரியா அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா I am start running the code என்ன பண்ணு சார் pin number 7ல we need to make a logical 0 and 1 in a repeated fashion. So pin mode 7 comma output. Then pin digital write of 7 comma high. Then delay, then 7 comma low. Then we told you one more thing. So by default this should be in a off condition. Okay, sir. Start simulate. Close the window. Check the output. Okay, sir. That's all. Is it everyone can hear the buzzer sound? Is it everyone can hear the buzzer sound? I think no. Am I correct? Hello? Sir. Hello? Sir, on the diode cathode inge sir connect பண்ணிருக்கீங்க. அதுக்கு தான் வெயிட்டிங். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. Is it everyone can hear the buzzer sound? சொல்லுங்க சார். Yes sir, sir. கேக்குதா? Yes sir. Hello? Yes sir. கண்ணா எல்லாத்துக்கும் பஸர் சவுண்ட் கேட்டுச்சா? ஹலோ? Yes. 10 ரூபா வரும். 10 ரூபா வரும். பஸர் சவுண்ட் கேட்டுச்சு எல்லாத்துக்கும் ஆளுக்கு 10 ரூபா வரும். கொடுக்குறியா? எல்லாம் சேர்த்து போட்டு ஆர்டினோ போடுவாங்களா? இப்ப பஸர் சவுண்ட் கேக்குதா? ஹலோ? கேட்கல. அது என்ன பண்ணணும்னா பிரசன்ட் பண்ணும்போது இங்க பெஸ்ட் ஆஃப் வீடியோ அண்ட் அனிமேஷன் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த விண்டோவை ஷேர் பண்றோமோ அந்த விண்டோவை கிளிக் பண்ணணும். பஸர் அடிக்க ஆரம்பிச்சோம். அடிக்குதா? சார் நீ பிரசன்ட் பண்ணவே இல்லை சார். கேக்குதா? கேக்குது சார். இப்ப நம்ம கிளாஸ்மேட்டுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு. சார் என்ன சார் இந்த ஆனோடு வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க கேத்தோட வந்து தனியா விட்டுட்டீங்களே சார் கேக்குறாரு. That means what? Without this diode also my circuit works, but there is one small drawback. I need to connect this freewheeling diode, else since this component may not have much inductor value, won't destroy your transistor, or else any inductor load if you connect, inductor is an energy storage element. Okay, inductor is an energy storage element. So you know the induced voltages, spike in voltage, switching பண்ணும்போது as per the Faraday's law of electromagnetic induction, E is equal to N into d phi by dt. So the change in flux will increase the induced EMF to high. There will be some spike voltage whenever you are making the particular inductive load to on and off. That voltage may destroy your switching device. Okay, freewheeling diode or flyback diode na theory konjam poi படிக்கும்போது you will come to know the diode is going to act as a protective element. அவ்வளவுதான். எப்படி கனெக்ட் பண்ணனும்? ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல கனெக்ட் பண்ணனும் whenever you are interfacing any inductive load. So buzzerலயும் little amount of inductive இருக்கனால we have connected this diode, but without diode also your circuit will get work. Any doubt in this? Any doubt in this? Any doubt in this?
ஏதாவது எஸ் நோ சொல்லலாம். டயோடு கரெக்ட்டா You கனெக்ட் can say yes or no please. Hello. சார் டயோட் கனெக்ஷன். கண்ணா ஓகேவா இந்த எக்ஸசைஸ்? எல்லாரும் இந்த ஹார்ட்வேர் வாங்கி டெஃபினட்டா பண்ணணும். Everyone has to hear this sound in your homes. Okay, try to do many projects out of this. Take down this additional task. Additional tasks are not compulsory, but if you learn exam la, we won't ask you the same exercises, including additional experiments only. We will ask beyond additional experiment also. We will ask some questions during the examination. Do practice for this. Read the switch status. If the switch is off, nalla note panikko. If the switch is off, buzzer should beep. If switch is on, LED should on. It is a mixture of your first 3 experiments. Go through the statement, finish your exercise, and post your output in the WhatsApp group. Okay? Next. We have a relay. Before getting into the relay, okay sir, வீட்டுக்கு கிளம்ப கூடாது சார். We have நீ கட்டின ஃபீஸ்ல இன்னும் 6 நிமிஷம் இருக்கு. ஓகேவா? வெயிட் பண்ணு. I request everyone to buy the Arduino board. If you buy Arduino board, you can learn a lot. ஓகேவா? சொல்லுங்க சார். சார் டயோடு கரெக்ட்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கு சார். ஆனோட் 5 டயோடு வந்து ஆனோட் 5 வோல்ட் சார் சர்க்யூட்ல. புரியல. சர்க்யூட்ல ஆனோட்ல 5 வோல்ட் கொடுத்திருக்கீங்க சார். ஆனோட்ல 5 வோல்ட் கொடுத்திருக்குது. ஆமா அப்ப தப்பு. அப்போ எப்படி அது வர்க் ஆகுது? சார் நீங்க ரன் பண்ணியே இல்ல சார் நீங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம். அதுதான் மிஸ்டேக். ஒருத்தன் தான் கிளாஸ் கவனிச்சிருக்கான். சரியா? ஒருத்தன் தான் கவனிச்சிருக்கான். அப்போ ரொட்டேட். ஏன்னா அவன் தானே 3 நாளா அவுட்புட் வராம மண்டை எடுத்தான். பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டான். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக்ஸ் மென், நாட் ஓன்லி மென், எல்லாத்தையுமே பண்ணும். என்ன பண்ணும்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக்ஸ் men perfect. ஓகேவா? சரி, we have 6 more minutes. ஒரு நியூ டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்றேன். இல்ல ரிலே பார்க்கலாமா, அந்த நியூ டாபிக் பார்க்கலாமா? ஸ்பீக்கர் சொல்லுங்க, எது பார்க்கலாம்? அந்த நியூ டாபிக் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் போன திடீர்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ, பிரச்சனை ஆயிடும். சரியா? அதனால we will start the topic. Let me give a little introduction in this. What is this? This screen is visible? This screen is visible? No. I hope now my screen is visible. Correct, sir? Sir. What is the topic? என்ன சார் பார்க்கணும்? ஹலோ. இன்டரப்ட்னா என்ன சார்? யாருக்கு என்ன தெரியும் இன்டரப்ட்னா என்ன? What is interrupt? We will do one thing. தியரி போர்ஷன் இப்போ நான் எடுக்கல, அப்படியே ஸ்கிப் பண்றேன். சரியா? அதே மாதிரி இது அந்த ஐசியில் எங்க இருக்கு எல்லாத்தையுமே ஸ்கிப் பண்றோம். ஓகேவா? டைரக்டா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை முடிச்சிடலாம். தியரி பார்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துருவோம். Is it okay to everyone? Is it okay to everyone? Is it okay to everyone? Please say yes or no. இல்ல நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துக்கலாமா? Please say anything. 7 minutes more sir. 7 minutes தான் இருக்கு. நியூ கான்செப்ட் வேண்டாம். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, ஆல்ரெடி எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்ல படிச்ச அந்த ரிலேவை எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்றதுன்றது ரொம்ப சிம்பிள். பஸரை ரிமூவ் பண்ணி ரிலேவை கனெக்ட் பண்ணு, அவ்வளவுதான். இந்த எல்இடி வேண்டாம். இந்த எல்இடி அண்ட் ரெசிஸ்டர் நோ நீட். Actually, this is the actual hardware setup. You remove this resistor and LED. Do the same blinking exercise. எங்க இருக்கு blinking exercise? இதுதான் next experiment. இதுல எதுவுமே இல்லை. Interface relay to Arduino port pin. Write a program to turn on the relay for 1 second. Okay, 1 second on ஆகணும், 1 second off ஆகணும். Continuous on off. Code as per circuit diagram is concerned. Remove the buzzer, connect the relay. Then code as simple as that. என்ன கோட் இருக்கோ அதே கோடு தான். இது எங்க சார் ஹார்ட்வேர்ல இருக்குது?
நான் எங்க இருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்க. Go to Tinkercad, go to Tinkercad, go to Tinkercad, remove the buzzer and get into the menu bar. Click on, where is the relay? Where is the relay? Where is the relay? Here is the relay. Take the relay. ரிலேல காயில் டெர்மினல் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா இங்க எத்தனை டெர்மினல்ஸ் இருக்கு பாருங்க. 1 2 3 4 5 6. Can anyone tell me which two terminals are the coil terminals? Please observe this diagram and tell me. எது ரெண்டு காயில் டெர்மினல்? Terminal 12, terminal 1, terminal 5, terminal 6, terminal 7, terminal 8. எது ரெண்டு காயில் டெர்மினல்? குயிக்கா சொல்லுங்க முடிச்சு. டெர்மினல் 5 and 8. இங்க பாரு, இந்த ரெண்டு டெர்மினல் தான் காயில் டெர்மினல். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். நான் பிரெட் போர்டில் கூட கனெக்ட் பண்ணல. இங்கிருந்து ஒரு வயர் எடுக்கிற terminal number இதில் கொடுத்துட்டேன். Again another lead I am going to take and connect it in the 5th terminal. That's all. Run the program and check the fantastic animation. Animation மட்டும் பாருங்க சார். ரிலே ஆன் ஆஃப் ஆகுதா சார்? ரிலே ஆன் ஆஃப் ஆயிடுச்சா இல்லையா? ஹலோ, ரிலே ஆன் ஆஃப் ஆகுதா இல்லையா? Hello? Yes, sir. That's all. Function and all we will check in the next class. What is the circuit diagram for that alone? You note down. Try to implement. We will be happy if you finish this. Because buzzer-க்கும் இதுக்கும் பெரிய connection difference இல்ல. Theory portion definitely we will teach. விட்டுற மாட்டோம். சரியா? What you need to try means this diagram. NC டெர்மினல் ஒரு ரெசிஸ்டர் எல்இடி கனெக்ட் பண்ணணும். அப்ப ரிலே ஆஃப்ல இருக்கும்போது எல்இடி எரியும். ரிலே ஆன் ஆகும்போது எல்இடி ஆஃப் ஆயிட்டு பஸ்ஸர் ஆன் ஆகும். டேக் டவுன் தி ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் ஒன். திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் 4. 4 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன்னையோட முடிச்சாச்சு. தியரி போர்ஷன் we will discuss you later. Any doubts you can ask now. எவ்வளவு அழகா ரிலே ஆன் ஆகுது பாருங்க. ஆன் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? அப்ப these two terminal, இதுவும் இங்க காமன் டெர்மினல் வந்து இந்த ரிலே பொறுத்தளவுக்கு you have a two common terminals. இந்த terminal 12 and terminal 1. These two are common terminal. This is permanently connected. Common and this terminal. That means terminal number 12 and terminal number 7 are permanently connected. அப்ப இந்த டெர்மினலுக்கு என்ன பேரு சார்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் நானும் லேபுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தேன். நீ சொன்னீங்கன்னா ஹாப்பியா இருக்கும். என்ன சார் அது? What is the name of this terminal? NC. Normally closed. Thank you very much. அப்ப அங்க மேல இருக்க டெர்மினல் என்ன சார்? மேல இருக்க இந்த டெர்மினல் என்ன சார்? Normally open. These two terminals are here. You have a two options. You can take this as a common or this as a common. So with this clue, try to finish your 4th experiment. Do share your experiment as soon as possible. Coil terminal, usually you can label it as a A1 and A2. That is up to you. A1 and A2. A1 and A2. இவ்வளோ அழகா இருக்கு பாரு. 5 பைசா நம்ம செலவு பண்ணல. எல்லா ப்ராடக்ட்டும் இருக்கு. இதை காட்டிலும் ஒரு பியூட்டி என்னன்னா, recently they have launched one wonderful device, solar panel கொண்டு வந்துட்டாங்க சார். Tinkercad solar panel வந்துருச்சு. You can do any solar panel. Roadsted இந்த யூடியூப் நம்ம வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பேன். அந்த ரோட்ஸ்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்க சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். எல்இடி அங்க பிளிங்க் ஆயிட்டே இருக்கணும். நைட் டைம் ஆயிடுச்சுன்னா எல்இடி பிளிங்க் ஆகும். டே டைம் ஆயிடுச்சுன்னா எல்இடி ஆஃப் ஆயிட்டு பேட்டரி சார்ஜ் ஆகும். ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். தி எலக்ட்ரிக் ஸ்டட். Am I correct?
try to do that. Like that, you can do many experiments. Mini project, first do simulation, then buy hardware, then then start do the project. Okay, that's all from our side. Exactly 4:15. Any doubts from your side? கண்ணா எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன் போடலாமா? சுந்தரகணேஷ் சார் நிறைய லிஸ்ட் வச்சிருக்காரு. ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சௌமியா ரவி ஆளா கிளம்பியாச்சு. நான் மறந்தே போயிட்டு அந்த பேர். யாராவது ஞாபகப்படுத்துங்க, அடுத்த கிளாஸ்ல அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். சரியா? காயத்ரி சார் நான் அப்படியே கேட்டேன்ல, யாராவது ஒருத்தங்க பேரை சொல்லிட்டு போன்னு. சௌமியா ரவி வாயே திறக்கல சார் சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா கேர்ள்ஸ் கவுண்ட் கம்மியா இருக்கு, பேர் மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு. பாய்ஸ்ல நிறைய பேர் ஞாபகம் இருக்கு, அவன் சேட் பண்றதே இல்லை, அதனால எனக்கு பேர் ரெஃப்ரெஷே ஆக மாட்டேங்குது. இன்னைக்கு ஒருத்தன் பேரை எழுத்து கூட்டி பார்க்கற வர மாட்டேங்குது. அது என்ன பேரு? எங்கேயோ மவுண்ட் பேட்டன் பிரபுன்னு இருந்துச்சு, அது என்னது மவுண்ட் ஃபார்ட் விவேக், அவன் இருக்கா? நான் 223 கொஞ்சம் ப்ரொனன்சியேஷன் என்னன்னு கேட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சார் சொல்லுங்க சார். டவுட் சார், அந்த காயில் டெர்மினல் ஏன் சார் கனெக்ட் பண்ணீங்க? நார்மலி NC 1 தான் சார்